अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हंगारा दे नाल ताहिर पट्टी तुहाडी खिदमत च हाज़र है। गल पिछले प्रोग्राम तो शुरू करने कि एक तो उन्होंने पसंद भी किया गया है तो रबता करके गल अगां भी टोरी गई है। एक दो जणिया ने तो उहदा जिहड़ा नाम है हंगारा उहदे ते कमेंट करदे या गुफ्तगू का आगाज़ ही इत्थों किया कि जी ठीक है नाम अच्छा है, लेकिन ये क्या हंगारा जिहड़ा है वही है जिन्होंने खंगूरा भी आंदे ने ते उर्दू च हंकारा आंदे ने। वो फिर उत्थे फर्दन दोस्तों नाल इख्तलाफ करन दा जिहड़ा तुक कोई नहीं सी बनदा। मैं आख्या चलो अगले प्रोग्राम जदों करांगे नाल दस देंगे कि लफज जिहड़ा हुंदा ना एक गल वास्ते एक हुंदा है और दूजा लफज उहदे नाल गल रलदी मिलदी तो हो सकती है, लेकिन उस लफज की अपनी थां हुंदी है। एक खंगूरा जिहड़ा हुंदा वो किसी नूं जिताण वास्ते या किसी होर खांसी आउण नाल भी बंदे मार लैंदे ने, लेकिन असल विच ते उहनूं खबरदार करना या किसी बंदे नूं मतलब अपना आप जिताण वास्ते खंगूरा मारिया जाता है। लेकिन खंगूरा और हंगारा एक चीज़ नहीं है। इस तरह उर्दू दे विच भी हुंकारा लफज है, लेकिन वो हुंगारे नूं ही हुंकारा करके आख्या जाता है, वो कोई वखरा लफज नहीं है। लेकिन लफज बुनियादी गल यही है कि अगर एक लफज जिहड़ा वो एक मफहूम अदा कर रहा है, लोड़ पई है तो दूजा लफज उन्हें अपनी थां बनाई है। ये भावें जोड़े दे भरा ही क्यों ना होण, लेकिन वो कल्ले कल्ले हुंदे ने, उन्हां दी अपनी जाती हैसीयत हुंदी है और उन्हां दी एक अपनी जगह हुंदी है। इस वास्ते मेहरबानी तो यही है कि जे इहनूं हंगारे नूं हंगारा ही रहण दिओ। इहदा खंगूरा जिहड़ा उहदे च एक जिताण वाला पहलू आ जाता जिहड़ा असीं चाहुंदे कि साडा मकसद वो नहीं है। लिहाजा एक तो मैं गुजारिश करनी सी कि जिन्हां जिन्हां दोस्तां ने आख्या उन्हां सारियां दी खिदमत च बाअदब तरीके नाल गुजारिश है कि हंगारा हंगारा ही हुंदा है और उनकी एक अपनी फज़ा उहदा एक अपना माहौल है तो उहदे च ये गल टोरी है। इस तरह जिवें आंदे ना कि जिहो जे कोण वाले उंजे दे खाण वाले, जिवें तो साडा सादा जिहा प्रोग्राम हुंदा है, बेतकल्लफ जिहियां गल्लां हुंदियां ने, एडा उचेच असीं भी इत्थे बैठे कोई नहीं करते ते साडे नाल राबता करन वाले भी लम्मा चौड़ा उचेच कोई नहीं करते, गल अपनी अपड़ा लेंदे ने। वो साडे एक दोस्त ने उन्होंने अपना प्रोग्राम किते सुनिया तो सुनदे नाल यूट्यूब ते ओहदे कमेंट शमेंट ते ऑप्शन खोलण दी बजाए उन्हें उत्थों ही एक पर्ची फड़ी, पर्ची के उत्ते लिख के कि भाई प्रोग्राम हंगारा ते नाम हंगारा है, दोवें मैनूं बड़े पसंद आए ने तो शाबा तगड़े हो करो। तो उन्होंने वो पर्ची की फोटो खिंच के सानूं कर दी तो खुशी हुई कि अगला मतलब शमूलीयत के भी अपने अपने तरीके होंगे ना, जिवें जिहड़े रंग च भी कोई विच तशरीफ लै आवे वो सिर मत्थे ते। बाकी जुबानां दे विच एक बिल्कुल तयशुदा जां उहदे ते मन्नी गल है कि सनद जिहड़ी वो हमेशा अहले जुबान या अहले कलम या जिहड़े उस लिखण और बोलण दे अपनी हैसीयत उस शोबे मनवा चुके होंगे ने, उन्होंने को मंगी जाती है। मतलब हर बंदा फिर आखे भी नहीं इंज कर लो तो इंज हो नहीं सकता। उस सनद के अंदाज नाल मैं अर्ज कराँगा कि जिवें आंदे ना कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए तो फिर वो आंदे ने गालिब ने इंज आख्या, नासिर काज़मी ने आ लिखा, फलां ने आ लिखा, शायर को या किसी भी अदीब को सनद मंगी जाती है। मैं ये वजाहत करदे होया खुशी महसूस करना कि जिस दोस्त की पिछली दफ़ा नज़म पढ़ी गई, साडे दोस्त अयूब कमोका साहब गज़ल के काफ़ी अच्छे शायर ने, पंजाबी गज़ल बहुत अच्छी कहते हैं। उन्हां दी एक गज़ल का एक शेर है कि जे आखें ते अगां टोरां कहानी, जे आखें ते अगां टोरां कहानी, तेरे अगले हुंगारे ते खलोता। तो जे साथों सनद पूछते हो तो फिर सनद तो है कि मतलब मैं ये नाम इत्थों लिया और फिर हुंगारे दियां जिहड़ियां मुख्तलिफ आगे शक्लां ने या उहदियां हैसीयतां ने, वो तो जिवें जिवें दी गल जिवें जिवें दा वरतावा होवे वसेब दे विच उहदा रंग बदलदा रहिंदा, लेकिन हुंगारा रंग दा हुंगारा ही है। उस दे इलावा एक इहदा फॉर्मेट या इहदा चज चाला की होवे करे दा अगे आइंदा तो असीं ज़ाहिर इहनूं अगे गल टोरी रखनी इंशाअल्लाह, पोली पोली सही मट्ठे मट्ठे सही लेकिन टुरे रवांगे। तो उस दे हवाले नाल भी मैं अर्ज़ करनी चाह रहा सां कि इहदे च असीं कोशिश करांगे कुछ ना कुछ जिहड़े हालात हाजरा के उत्ते भी करंट अफेयर्स के उत्ते भी गल होंदी रहे। लफज दे गल करदियां करदियां विच कोई अंग्रेजी का आ जाता है, कोई उर्दू का आ जाता है। गल ये गल समझ च आउंदी पई होवे ते उसलूब तुहाडा वसेब के मुताबिक होवे और
चोखा ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਚਾਕਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਮ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਸੰਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਚੋਖਾ ਭਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਇਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਕਣ ਕਿਕਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਦਲਬਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਾਪਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਸਲੂਬ ਦੀ ਜਾਂ ਥਾਲੀ ਕਟੋਰੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਮਸ਼ਰੂਬ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਬਣੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਅਗਰ ਟੁਰਦੀ ਰਹੇ, ਬਸ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਮੂਮਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨਵੇਕਲਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਵੇਕਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਆਖ ਛੜੋ, ਵੱਖਰਾ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਿਖਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਵੇਕਲੇ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਪਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਤੇ ਲਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਵਾਪਸ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੋਈ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਝੰਗ ਚਨੋਟ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ। ਬਲਕਿ ਈਵਨ ਬਾਜ਼ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਦੱਥੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਡੰਡਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਸਾਡੇ ਲਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਹਵਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਚਲਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਫੌਤਗੀ 'ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ MP ਵੀ ਸਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈ। ਆ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਛੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਛੋਰੋ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਸਕੋਰ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮੁੜ ਅਗੂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਿਓ ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਅਗਾਂ ਟੋਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਗੱਲ ਟੋਰੀਏ ਨਤੀਜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਰੋਨੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨਾ ਵਾਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖਲੋ ਰਹਿਣ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਭੰਨ ਛੱਡਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਮਤਲਬ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਂਜਲਾ ਮੈਰਕਲ ਨੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਡਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਤਿਆਤ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਨਤੀਜਤਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ, ਅਮਵਾਤ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਣ, ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਉਂਗਲ ਧਰੋ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਜਾਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਇੰਦਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕੀ ਅਦਾਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ
ਉਹ ਡੋਇਚੇ ਵੈਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ BBC ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, WHO ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਤਗੀਰ ਖਿਆਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਹੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰੀ ਦੀ ਤੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਡੰਗੋਰੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚੀਏ ਜਾਂ ਮਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਤਰਾਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਇਕਬਾਲ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਬੰਦੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ 100 ਸਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਤ ਇੱਕੋ ਡਾਢੇ ਕੋਲ ਡਰੀਏ, ਓੜਕ ਨੂੰ ਜੇ ਡਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਮਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਨਜ਼ਮ ਅਜੇ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰਕੜੀ ਤੋਲਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇੜੀ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੀ ਰੇਤ 'ਚ ਖੁੱਬੇ ਚੱਪੂ ਦੇ। ਬੇੜੀ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੀ ਰੇਤ 'ਚ ਖੁੱਬੇ ਚੱਪੂ ਦੇ, ਤੇ ਰਿੰਡੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਕਦੇ ਫਤਵੇ ਮੌਲਵੀ ਮਾਲ ਹੜੱਪੂ ਦੇ। ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਠੂਰੇ ਵੇਚਣ ਕਾਤਲ ਪੱਪੂ ਦੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਜ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਮਾਮਤ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਰਾਵੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੁਕਤਦੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਦੂਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮੁਨਹਸਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1-2 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਇੰਦਾ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ।